L'objectif de le meeting il est double. Tout d'abord, il y aura donc une présentation sur le processus d'adhésion à l'impact mondial des Nations Unies et il y aura aussi donc une introduction sur donc le questionnaire de reporting RSE. Donc notamment le COP, la communication sur le progrès, qui permet donc d'évaluer les performances, plutôt d'évaluer la mise en œuvre des principes du pacte mondial liés à la lutte contre la corruption, au droit de travail, aux droits donc, de l'homme et à l'environnement. Voilà, donc je vous remercie encore une fois à la présence de et je cède donc, sans plus tarder, je cède le parole à Monsieur donc Yassine pour donc démarrer donc cette session et présenter donc le contenu de cette session. À vous le parole, Yassine. ميرسي بوكو. يعطيك زي الصحة سامحني سي زهور. ياسين جيس مقاطعة اسكو نجمو مرحبا. نستارتيو الريكوردينغ ولا تاع السيسيون اي اوكي لا حاطينه ديجا، واضح اوكي حاطينه. به Yassine, أنت سجلت la réunion. هاو قاعدين نسجلوا. هاي عندك اوكي نقطة. ميرسي. بعد لنا مالك. به تري بيان. هاو خديجة معايا هوني الكوليج نتاعنا، دونك في بارتيسيبانت انجيجمنت مانجر. هي عندها لا مان سور لونجسترومون، دونك من بعد ميرسي. نبعثوا معاكم معناها اللي ما حضروش ولا حتى في اللي يحب يعاود. باهي برشا. زهور، ميرسي بوكو على الانترودكسيون. يعطيك الصحة ويعطيكم الصحة على بالكل على الحضور نتاعكم. هاني قاعد نشوف مازال فما إقبال زاد نتاع دي بارتيسيبون اللي يلحق زاد مرحبا به. احنا بالنسبة لليوم الجلوبال كومباكت ريزو نتاعنا، دونك نيتورك تونيزيا. Je vais faire une synthèse. معناها je vais essayer de ne pas prendre beaucoup de temps في البروبوزيسيون de valeur باش نتعدى على كيلكو سلايد. وإيتون دوني انتم تعرفوا الجلوبال كومباكت، ايتون دوني في البروجي هذا نتاع البات اي ام عندكم الفولي كامل نتاع لي ريسو il est basé sur les 10 principes نتاع الجلوبال كومباكت و sur le référentiel نتاع الجلوبال كومباكت en général. دونك ماذا بيا تكون بريزونطاسيون انتراكتيف. اش معناها توا عندنا احنا à peu près 50 minutes. À part le fait اللي في الاخر je vais accorder une partie للكيستيون ريبونس، mais زاد في وسط البريزونطاسيون هذيا مرحبا اذا كان فما دي ريمارك، فما اسئله، فما تفسيرات تحبوا عليها، مرحبا بكم. سامحوني على الحساس. باهي برشا. البروغرام دونك شنو عندنا احنا اليوم في البروغرام هذا اللي هو قالته ديجا سهور باش نعاودوه. دونك الحاجه الاولى بوركوا ريجواندر لو جلوبال كومباكت. الحاجه الثانيه اكوا سونجاج تون اون اديرون للجلوبال كومباكت، شنو نستناو من لي زونتربريز كي يدخلوا هما في الجلوبال كومباكت. الحاجه الثالثه سي لا كومونيكاسيون سور لي بروغري اللي هي بارتي فوندامونتال من الجلوبال كومباكت ومن الريبورتينغ ومن لي ريسو اون جينيرال. بعد لا بارتي الاخرانيه قبل الكيستيون ريبونس هي كومون ريجواندر لو جلوبال كومباكت. دونك زهور والليكيب نتاع السيتات وجيزات قالوا لي ماذا بينا نسهلوا ونوريو للي زونتربريز كيفاش هالاديزيون هذه تصير، واللي هي تصير اترافير اون بلاتفورم نتاع الجلوبال كومباكت. دونك نبداو بالبارتي الاولى اللي هي لو باكت مونديال دي ناسيونز يوني بالفرنسي، والا لو جلوبال كومباكت. جلوبال كومباكت يعني بالانجلي سي لا ميم شوز اللي عنده الكونفوزيون. Donc, le Global Compact, qui m'a dit, c'est une approche, c'est un référentiel basé à la حاجتين. الحاجة الأولى c'est les 10 principes نتاع الباكت mondial اللي كما قالت زاد زهور قبيلة، donc هما basés على 4 domaines: les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement ou la lutte contre la corruption. Donc عندنا 10 principes تحت الشابو نتاع les 4 familles. Donc الحاجة الأولى اللي l'entreprise وقت اللي باش تدخل للجلوبال كومباكت elle va s'engager à respecter les 10 principes هذوما، وباش يكونوا في الميتي نتاعها، في الاستراتيجي نتاعها، في البلان داكسيون نتاعها، وفي الدومين داكتيفيتي نتاعها. باهي برشا. ومن بعد عندنا زاد لاجوندا 2030. دونك للي يعرف لي 17 او دي دي، لي 17 اوبجيكتيف دو ديفلوبمون ديورابل. احنا توا اون اي 5 اون قبل ما نوصلوا لهم، مي اللي ما يعرفش عندنا ان روتار دو 85 اون. معناها اذا كان نكملوا على المشوار هذا البزنس از يوجوال ما نوصلوا نحققوا لاجوندا 2030 الا عام 2000 2030 بلس 85 معناها 2100
وخمسة كان صدقني ربي، ولا 2115 بلوتو، فوالا 15. 2115. دونك روتار كبير. والجلوبال كومباكت وال les initiatives اللي موجودين توا في الار اس او قاعدين اون ان تران دو موبيليزي اللي عندنا باش نحاولوا نقدموا دي انيشيتيف باش نخليو لي زونتربريز هما بيدهم يكونوا عندهم دور في المساهمه في الاجنده 2030 هذايا باش نحن نجموا اون راتراب لو روتار هذاك. بيان سور ما بينات الزوز، ما بينات لي 10 برانسيب وما بينات لي 17 او دي دي فما اون كونكوردونس، معناها نلقاو دي زيليمون من لي زو دي دي في وسط لي برانسيب هذوك. وبيان سور لي زو دي دي راهو هما 17 اوبجيكتيف معاهم 169 سيبل، وتحت لي سيبل هذوك عندنا ابوبري 240 انديكاتور. دونك لونتربريز اللي تحب تقدم في استراتيجيه ار اس او نتاعها راهو باش تلقى دي انديكاتور يعاونوها، دي سيبل يعاونوها، واللي هما اون كونكوردونس ديريكت مع لي دي برانسيب نتاع الجلوبال كومباكت. ان بتيت ابيرسو على الجلوبال كومباكت. دونك في الوضع الحالي توا اكتويلمون عندنا اكثر من 20000 انتربريز انجاجي à travers le monde. La plupart نتاعهم هما دي بي ام او، ولا بريزونس دو جلوبال كومباكت موجوده في اكثر من 160 بلاد، ساشون اللي عندنا اكثر من 70 ريزو لوكال، ريزو لوكو اي اون اكسبانسيون، معناها في الفاز اللي قاعد في الفاز دامبليمونتاسيون في العالم، كيما الريزو نتاع تونس، وانتر بارونتيز في الافريك توا عندنا قرابه 10 ريزوات. Le pacte mondial réseau نتاع تونس donc هو الرول نتاعو سي لو ديبلويمون دو لا استراتيجي جلوبال à l'échelle régionale ومن بعد à l'échelle locale، donc حسب الكونتكست نتاع البلاد. Donc احنا en tant que réseau nous sommes le référent officiel pour l'appropriation des objectifs de développement durable, où on est mandaté à faire le déploiement de la stratégie EDEC à travers les initiatives اللي نعملوا فيهم ou à travers les activités اللي نعملوا فيهم. À l'heure actuelle, on a 90 adhérents avec plus de 80 entreprises. Nous avons les types اللي تشوفوا فيهم entre grandes entreprises, entre PME, les PME acteurs mais les grandes entreprises, 52 avec 29. On a des ONG, on a des associations professionnelles, on a des membres non business qui m'a aidé à citer, qui m'a la NME, qui m'a la FI. Donc, on essaie de faire, de créer ces dynamiques de RSE les entreprises internes ou les membres internes à travers les partenariats, à travers le réseautage, donc avec d'autres entreprises du secteur privé ou du secteur public, à travers des associations professionnelles ou à travers le rapprochement avec الوزارات. نخدموا بالتوافق كبير مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة. Donc on y a ومضة على les principales activités du réseau. Donc احنا عندنا les principaux axes ou les principaux axes sont le renforcement des capacités, بما يخص des webinaires اللي نخدموا فيهم, des sessions d'information ou de formation Z, la sensibilisation اللي نعملوها que ce soit en intra-entreprise ou inter-entreprise. الشركة هي تطلب وإلا plusieurs entreprises في نفس الوقت. و ok, donc je m'excuse pour la langue, donc je vais faire la présentation en français suite à la demande d'Oussema. Je ne savais pas qu'il y avait des collègues qui ne comprenaient pas l'arabe. Donc, je continue. En ce qui concerne les principales activités du réseau, donc, nous avons les principaux axes de nos activités sont le renforcement des capacités, donc des ateliers, des formations, des sessions de sensibilisation, des séances de formation en inter-entreprise ou intra-entreprise. Nous avons également les événements du Global Compact, que ce soit nos propres événements de notre réseau ou les événements des autres réseaux ou les événements du siège, que ce soit à Tunis ou à l'échelle internationale. Nous avons également aussi les événements de nos partenaires, donc nos membres, nos adhérents, les associations professionnelles qui sont membres de notre réseau ou nos partenaires. Donc, nous avons également beaucoup de partenariats ou de conventions, comme vous pouvez le voir, donc des conventions sectorielles telles qu'avec la CBF, le Conseil bancaire financier, la CNPC, la TIC, l'UTICA, etc. Concernant maintenant les ressources du Global Compact. Donc, je vais faire brièvement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, concernant les ressources, nous avons principalement deux axes fixes et en ligne
qui sont réservés aux adhérents du Global Compact. Donc, nous avons l'Académie. C'est une plateforme d'apprentissage pour les entreprises. Une fois une entreprise devient membre du Global Compact, tous ses employés pourront avoir accès à l'Académie. Nous avons des cours en ligne, des cours pour apprendre à utiliser des outils qui vont progresser notre stratégie de RSE, tels que par exemple l'outil SBTI, le Science Based Targets Initiative. Donc, nous avons une panoplie de cours qui nous aideront à mettre en œuvre des actions de responsabilité sociétale ou à mettre en déploiement ou à déployer plutôt la stratégie de développement durable en concordance avec notre plan d'action. Bien sûr, à la fin de cette session, nous allons vous envoyer la présentation parce que comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup de liens dans les slides qui vous donneront accès, par exemple, au guide de l'Académie ou au catalogue des cours de l'Académie. Après chaque cours, nous avons également des certificats personnels dédiés aux employés qui auront fini ces cours. Maintenant, en ce qui concerne les accélérateurs, c'est un programme d'accompagnement, c'est une étape plus importante, c'est un engagement de l'entreprise parce que ça demande une certaine appréhension de la RSE, un engagement aussi de l'entreprise parce qu'il faut dédier un minimum de personnel à ce programme d'accélération. Les accélérateurs sont des programmes d'accompagnement de 6 à 9 mois pour intégrer les objectifs de développement durable et la RSE dans la stratégie de l'entreprise et dans le plan d'action. Donc, ces différents accélérateurs, donc que ce soit Business Integrity, Climate Ambition, Target Gender Equality, seront animés par des experts que le Global Compact aurait recrutés pour faciliter des sessions de formation et d'information. Il y aura aussi l'aspect d'échange entre les entreprises. Et à la fin de ce programme, en utilisant également les cours de l'Académie dédiés à cet accélérateur, vous aurez la possibilité d'avoir ou vous allez élaborer un plan d'action en concordance avec les objectifs de développement durable et en concordance avec vos propres moyens, que ce soit techniques ou financiers. Et cela va vous permettre d'avoir un plan d'action et un certificat qui sera dédié à l'entreprise. Et notre réseau local va vous aider et vous accompagner à la mise en place de ce plan d'action. Donc, une autre des ressources du Global Compact. En ce qui concerne donc les initiatives de notre réseau, un aperçu des initiatives de notre réseau, c'est par exemple, nous avons les cercles du Global Compact. Donc, les cercles du Global Compact, c'est une initiative propre au réseau tunisien. Ce sont des groupes de travail, ce sont des échanges entre les entreprises. Donc, nous avons pour cette année 3 cercles, 3 groupes de travail. Donc, pour les PME, pour la transition juste et pour la finance durable ou finance and investment. Dans ces sessions, donc, il y a une étude de cas qui va montrer ou plutôt mettre en avant une thématique bien définie. Par exemple, pour les PME, nous avons mis en place la démarche de la durabilité. Nous avons montré aux PME et aux startups comment mettre en place cette démarche de durabilité, tout en prenant une étude de cas, donc une entreprise fictive, comment elle a pu mettre cette démarche de durabilité. Et il y aura également les échanges entre les entreprises en ce qui concerne leurs challenges, les bonnes pratiques, les défis rencontrés et les solutions qui ont été trouvées pour faire face à ces challenges. Nous avons également cet échange en ce qui concerne l'accès au financement ou la mise en pratique des pratiques de développement durable en général. Ça, c'est pour les cercles du Global Compact. Nous avons aussi une autre initiative qui est le Global Compact Connect for Impact. Alors, notre réseau, nous avons beaucoup de partenaires, beaucoup de consultants, beaucoup d'entreprises de services qui veulent intégrer le réseau, mais qui veulent également proposer leur savoir-faire ou leurs solutions innovantes à nos membres. Donc, cette initiative, ce webinaire mensuel, donc Connect for Impact, il est là pour faire le lien ou pour
solliciter nos entreprises et les mobiliser afin qu'elles rencontrent cette entreprise de service afin que nous trouvons des pistes de collaboration entre elles ou afin que cette entreprise de service ou cette start-up pourra présenter ce qu'elle a comme offre et ceci pourra permettre à l'entreprise d'avancer dans sa stratégie de responsabilité sociétale et en même temps de mettre en pratique des pratiques de développement durable, que ce soit en ce qui concerne la formation, des formations approfondies, concernant les labellisations peut-être, ou être conforme avec des normes internationales, ou en ce qui concerne des solutions plus ou moins opérationnelles et physiques, telles que en ce qui concerne la consommation de l'eau, ou par exemple l'énergie renouvelable. Voilà, donc ça, en ce qui concerne le Global Compact, une synthèse de la proposition de valeur à l'échelle internationale et une synthèse de ce que nous proposons dans notre réseau local. Avant de passer à la deuxième section, donc l'engagement au sein du Global Compact, c'est quoi justement? Je voudrais en fait voir si nous avons des questions ou des clarifications. Je sais que je suis en train de faire un peu vite, donc des questions, des clarifications s'il y en a. Voilà. C'est clair? Très bien. Donc, en ce qui concerne l'engagement au sein du UN Global Compact, donc l'adhésion du Global Compact, elle est formulée globalement dans ces 6 lignes. Donc, l'adhésion au Global Compact, c'est l'engagement du plus haut niveau de l'organisation dans la démarche. C'est le respect des 10 principes du pacte mondial autour des droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. C'est aussi agir pour soutenir les 17 objectifs de développement durable et contribuer à la réalisation de ces 17 ODD. C'est également faire progresser l'initiative du pacte mondial par l'engagement et les échanges avec les parties prenantes. Donc, nous demandons à nos entreprises de faire la promotion du Global Compact afin que notre réseau s'agrandisse et notre impact aussi s'amplifie. C'est aussi verser chaque année la cotisation pour confirmer son engagement envers le pacte mondial et les 10 principes. Donc, nous avons une contribution ou une cotisation financière annuelle pour les entreprises, donc pour les business. Et la dernière partie qui est aussi très importante, c'est la COP. Donc, publier annuellement un rapport COP, Communication on Progress, afin de communiquer publiquement sur les progrès réalisés. Donc, cette partie du reporting où l'académie, les accélérateurs et toutes les initiatives du Global Compact rentrent dans l'esprit d'apprentissage. Donc, le Global Compact, ce n'est pas un référentiel ou un label d'audit. Nous ne sommes pas donc un cadre de normalisation ou de standardisation, mais nous sommes une plateforme d'apprentissage. Donc, en ce qui concerne la COP ou en ce qui concerne les initiatives que nous avons ou les ressources que nous avons, nous essayons de faire la promotion de ces pratiques au sein des entreprises et de préparer les entreprises à se conformer aux exigences internationales ou aux réglementations nationales et internationales également. Oui, donc nous avons dans la discussion, peut-on avoir une idée sur la valeur de la cotisation annuelle? C'est prévu dans cette présentation. Nous allons voir cela plus tard. Je passe maintenant, donc je reste dans le même cadre de l'engagement. Donc, je vais parler maintenant de la COP, qui est la partie, parce que hormis la cotisation financière, c'est la partie du reporting qui est aussi obligatoire. Donc, ce reporting, il est obligatoire. Le Global Compact est une démarche volontaire, mais une fois nous sommes membres du Global Compact, nous avons quelques engagements à respecter, tels que le respect des 10 principes, tels que la communication sur les progrès ou le paiement des cotisations. Donc, en ce qui concerne
la COP, c'est un questionnaire qui se remplit en ligne. Donc, les points de contact sont tenus à le remplir dans la plateforme du Global Compact. Une fois que vous serez membre, vous aurez accès au dashboard et à la plateforme du Global Compact. Mais nous avons également donc la déclaration du BTG qui est renouvelée chaque année parce que dans la RSE en général, à ce niveau, vous devez le savoir avec toutes les formations et l'accompagnement que le CITED et les experts sont en train de fournir, c'est qu'il faut toujours avoir l'engagement du plus haut dirigeant de l'entreprise afin de piloter les activités de la responsabilité sociétale et du développement durable en même temps. Donc, la déclaration du BDG et la Communication on Progress sont un engagement annuel. Maintenant, en ce qui concerne le barème de la contribution financière, donc là, vous pouvez voir la grille de contribution ou des cotisations pour l'année 2025 pour le réseau tunisien. Donc, ce que je voulais montrer, en fait, c'est que en ce qui concerne les... voilà, donc en ce qui concerne les revenue brackets ou les intervalles de 50 millions de dollars à plus, donc jusqu'à 30 milliards de dollars et plus, c'est le Global Compact qui exige ce montant donc en dollars. Donc c'est 2500 dollars pour 50 et 250 millions de dollars le chiffre d'affaires annuel. Et pour les intervalles, les revenue brackets entre 0 et 50 millions de dollars, donc notre réseau a mis une cotisation donc symbolique de 1000 dinars. En ce qui concerne les filiales, par filiales, nous voulons dire donc les entreprises filiales, les filiales des entreprises mères qui sont aussi Global Compact. Donc, nous demandons seulement la moitié de la contribution pour les entreprises qui se situent entre 50 millions de dollars et plus. Des questions en ce qui concerne la contribution ou l'engagement? سياسي كي يبدا جروب عندنا 5 فيليال لون تونيزي ونحبوا نعملوا الانسكريبشن كلهم في الديمارش ار اس او كيفاش تكون الكوتيزاسيون؟ Bon, dans ce cas, vous pouvez rejoindre le réseau en tant que groupe et c'est le groupe qui va payer la cotisation selon le chiffre d'affaires du groupe. Mais si vous voulez que les filiales, chacune des filiales devient membre, donc chacune des filiales va payer sa propre cotisation. Ok, Mais clair. si voilà, avec le chiffre d'affaires de la filiale. Mais si le groupe il va intégrer le réseau, donc systématiquement, les filiales vont profiter des ressources et des initiatives du Global Compact. Autre question? Oui, c'est Yacine. Bonjour. Mhm. Mounir. Alors, il y a un nombre d'employés lors de la cotisation, on demande un nombre d'employés bien précis, voilà, au-delà d'un nombre, Un nombre d'employés minimal pour Oui, l'entreprise? Non, mais nous essayons toujours de montrer à l'entreprise qui est une micro-entreprise. Par exemple, nous avons des micro-entreprises et des startups avec 1 à 3 employés, des employés moins de 10. Nous leur disons que, OK, vous pouvez intégrer le Global Compact, vous pouvez aussi profiter de ce que nous offrons, mais il est important de consacrer du temps au Communication on Progress. Donc, le reporting, étant donné que c'est une obligation, il faut ouais. avoir une personne dédiée, un point de contact du Global Compact qui va en fait remplir cet engagement du reporting. Mais sinon, nous n'avons pas de restrictions. D'accord, merci, merci. Très bien. Si nous n'avons pas plus de questions, je pourrais... الفالور نتاع mhm. ليشونج هذيك السياسية يظل قديمة شوية خاطر التو دولار طاح هو تو يعني تقول انت 2500 دولار تو ما عادش 7750 يعني هذيك فيها اكtualisation ولا ديما هكاك؟
Ok, bon, c'est une question plutôt technique, mais c'est un point important. En fait, pour calculer ou pour faire la conversion du dollar au dinar tunisien, selon les recommandations du Global Compact, nous nous basons chaque année sur les 3 mois, donc de juin, juillet, août de l'année précédente. Donc, par exemple, pour la cotisation de 2025, nous avons calculé les 3 mois de l'été pour avoir le taux moyen qui était donc 3,1, si je me rappelle bien. Et nous nous basons sur sur cette conversion pour toute l'année. Donc, l'année prochaine, nous allons utiliser le conversion rate, donc le taux de conversion de juin, juillet et août, la somme ou la moyenne plutôt, et on va l'utiliser pour le barème de l'année 2026. J'espère que ça a été clair. Oui, oui, c'est clair. Très bien. Yacine, s'il vous plaît, Juste une question. Alors, donc à partir du moment où l'entreprise va donc déposer sa demande de candidature et d'adhésion au pacte mondial, généralement, le réseau prend un certain temps avant de confirmer et d'accepter la demande d'adhésion. Juste, est-ce que la période, elle est fixée à combien généralement pour l'acceptation de la demande d'adhésion? Ok, c'est un point très pertinent aussi. Donc, en ce qui concerne cette période, c'est la période de due diligence, donc de diligence raisonnable. Et c'est une période de vérification auprès du siège du Global Compact et auprès du réseau local également. Et ça se fait sur un outil de CRM, donc c'est le Salesforce. Et cette période, elle va d'une semaine jusqu'à 3 semaines, dépendamment du cas de l'entreprise. Ici, les informations qui ont été fournies sont dans les normes et sont bien complétées. Et l'application, معناها, pour adhérer au pacte, comment ça se passe? معناها, C'est la procédure d'application. C'est aussi prévu de le faire dans le cadre de cette présentation. Donc, je vais vous montrer justement comment faire l'adhésion ou comment compléter votre adhésion sur la plateforme du Global Compact. Donc, si nous n'avons pas plus de questions, nous pouvons passer à la communication sur les progrès. Donc, je vais vous donner un aperçu sur le reporting qui est aussi très pertinent, surtout pour les entreprises de la mobilité, du secteur de la mobilité en général, parce que nous avons la plupart des questions. Donc, comme je l'ai dit, c'est un exercice d'apprentissage pour l'entreprise en ce qui concerne le rapport extra-financier, les rapports ESG. Donc, nous avons dans le questionnaire de la COP beaucoup d'éléments qui sont orientés ou qui sont en lien direct avec le GRI, le CSRD ou le ESERS, donc l'European Standards for Responsibility and Responsibility Standardization. Et donc, voilà, la COP, c'est très important. Donc, j'accorde aussi un bout de cette présentation à la COP. Sinon, voilà. C'est une petite question, s'il vous plaît, avant de passer. Donc, comment le pacte mondial soutient-il les entreprises, surtout dans le déploiement, si on veut dire, des principes de la durabilité auprès de leurs fournisseurs, en amont de la chaîne d'approvisionnement? Bien sûr, c'est le secteur de mobilité. Enfin, comment vous allez faire? Donc, votre question, c'est par rapport à la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise qui est membre du Global Compact, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. C'est une demande qui a été formulée au Global Compact il y a maintenant 2 années, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, nous commençons à avoir des initiatives qui s'articulent autour de ce sujet. Donc, par exemple, nous avons un programme dédié qui s'appelle Spark. Donc, c'est un programme formulé autour de cette problématique, ou disons cet enjeu. Et donc, ce programme Spark, il fait que la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise qui est adhérente au Global Compact, ses fournisseurs ou ses clients ou ces parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement auront accès à l'académie, donc un accès complet à l'académie du Global Compact, donc pour
avoir cette démarche de durabilité et pour avoir des actions de durabilité au sein de leur entreprise respective. Mais il y a aussi prévu donc des sessions de webinaires en ligne, que ce soit des échanges entre ces entreprises et en ce qui concerne le dialogue avec l'entreprise mère et ses fournisseurs. Et aussi il y a également des volets de renforcement de capacité. Donc, le volet de renforcement de capacité ou en présentiel. Très bien, merci. Donc, c'est Ça va, principalement je pense que le j'avais un... volet training et accompagnement des fournisseurs. C'est ça? Voilà, training, accompagnement, euh, Ah, même en ce qui concerne en mettant en place des pratiques de durabilité. C'est pour montrer aux entreprises justement pourquoi la durabilité est importante et pourquoi être conforme vous donnera accès à des financements. bien, merci. Merci à vous. Voilà, donc je voulais juste clôturer avec la contribution financière. Donc, étant donné que c'est en dinars, notre réseau en Tunisie, le paiement des cotisations. Excusez-moi, on vous entend plus là. Le son est très mauvais, on ne distingue plus les mots. Ah, vous m'entendez là? Ça va? Là, c'est mieux. Très bien, très bien. Oui, c'est bon Donc, là. la Ok. communication sur les projets. Très bien, merci. Donc, la communication sur les progrès, la communication on progress, dans du Global Compact, sont tenus à remplir et à faire chaque année. Donc, les questions sont réparties en 60 et 70 questions. Donc, dépendamment du secteur de l'activité de l'entreprise, par exemple, si nous sommes une entreprise qui est partie le son, donc je pense que j'ai un problème avec le son, avec la connexion. Je vais faire le switch vers la connexion mobile. Je m'excuse de ce petit problème de connexion. Je vais repartager mon écran. Très bien. OK. Donc, un petit problème de connexion.
Laurent. Je voulais dire, en ce qui concerne la communication sur les progrès, donc, nous avons entre 60 et 70 questions, euh, et ce nombre, il varie d'une entreprise à l'autre, étant donné que ces questions sont basées sur le secteur de l'activité ou le domaine d'action de l'entreprise. Donc, on peut trouver des questions pertinentes pour une entreprise, mais pour une autre, non. Donc, ce nombre peut varier. En ce qui concerne la structure du questionnaire, et dites-moi si vous ne pouvez pas entendre ou si vous avez une clarification, hein. Donc, la structure du questionnaire, elle est formulée sur 5 domaines. Donc, le premier domaine, c'est la gouvernance, et les 4 autres domaines sont les 4 domaines des 10 principes du Global Compact. Donc, le droit de l'homme, les droits du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. En ce qui concerne maintenant ces 5 domaines, les questions s'adressent euh, autour de l'engagement de l'entreprise, la prévention, en ce qui concerne la prévention des risques, la performance aussi de l'entreprise dans ces différents domaines, et aussi la remédiation et le reporting. Donc, remédiation en ce qui concerne les risques qui sont liés à la RSE, mais aussi le reporting, donc avec les indicateurs et toute une formulation de sources dédiées aux indicateurs. Maintenant, dans ce slide, nous pouvons voir en fait la concordance entre les questions de la COP, donc du Communication on Progress, avec les objectifs de développement durable. Donc, nous pouvons voir que la plupart des questions sont articulées autour de différents objectifs de développement durable. Mhm. Est-ce qu'on peut revenir au slide précédent, s'il vous plaît? Mhm. Alors, une question, c'est par rapport disons, aux 2 chapitres, aux 2 derniers chapitres. Ça veut dire la mesure de la performance et la réponse, la rémunération et le reporting. Concernant le premier COP, ça veut dire à partir du premier rapport, étant donné que c'est la première communication sur les progrès et donc pour certains aspects, il n'y a pas de disponibilité au niveau des données quantitatives, des données chiffrées pour mesurer la performance des progrès réalisés quant aux actions réalisées. Et donc, pour la première communication sur le progrès, est-ce que l'entreprise pourra se contenter uniquement de ses engagements, d'accord, par rapport à certains chapitres, par rapport à certaines questions pour lesquelles elle n'a pas encore mesuré la performance, donc elle n'a pas encore des données. Et à partir du deuxième COP, ça veut dire de l'année d'après, là où les données seront disponibles, et donc là, on pourra donc mesurer la performance et la réponse à chaque domaine. Est-ce que le Global Compact accepte le premier COP à partir uniquement des engagements? OK. En fait, ça dépend de la situation. Donc, ça dépend premièrement de la date d'adhésion de l'entreprise. Donc, justement, la période de la COP, elle est du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc, si nous avons des entreprises qui deviennent membres à partir de janvier, par exemple, pour l'année prochaine, à partir de janvier 2026 jusqu'à cette période d'avril à juillet, donc cette entreprise ne sera pas tenue à déposer sa COP déjà. Et si elle souhaite quand même mettre sa COP dans cette période, même si elle est, même les entreprises qui rejoignent le réseau lors du 3e et 4e trimestre, par exemple là, durant le mois de novembre, les entreprises seront soumises à mettre leur COP, mais ils peuvent la mettre dans le format privé, donc non public. Mais pour les entreprises qui rejoignent le réseau dans cette période, elles sont dans l'obligation de répondre aux questions. Si par contre, nous n'avons pas de données ou nous n'avons pas d'engagement palpable dans l'entreprise, on peut le mettre donc dans la COP. C'est totalement possible. Donc, si une entreprise n'a pas à l'heure actuelle des données ou n'a pas des éléments de réponse, donc on peut juste mettre que non, nous n'avons pas de réponse. Et dans certains cas ou dans certaines questions,
le questionnaire ou le Global Compact va vous demander pourquoi pour cette question précise, donc ça sera formulé dans la plateforme, pourquoi pour cette question précise, vous n'avez pas de données. Donc, on peut dire que, bon, pour cette année, nous n'avons pas par exemple, de bilan carbone prévu, mais pour l'année prochaine, donc, nous allons faire tel ou tel. J'espère que ça a été clair, Siliès. Alors, mais donc, concrètement, pour le cas de nos entreprises, dans le cadre de notre projet pour les entreprises du secteur de la durabilité, alors, si la période de la communication, elle est du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, donc, d'après vous, qu'est-ce que vous recommandez pour nos entreprises qui désirent adhérer donc au pacte mondial? Est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils terminent, ils achèvent le programme d'accompagnement et puis ils vont déposer la demande d'adhésion au Global Compact? Parce que je pense qu'à partir de la date d'acceptation de leur demande, c'est à partir de cette date-là que on va compter donc la date ultime pour le premier rapport, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que vous recommandez à ce que les entreprises achèvent la période d'accompagnement et la disponibilité des données et puis ils vont demander l'adhésion et donc à partir du moment de l'acceptation, ils commencent à rédiger leur TOC ou bien ils peuvent le faire dès maintenant? L'un n'empêche pas l'autre. En fait, les entreprises peuvent rejoindre dès maintenant parce que de toute manière, la COP en elle-même, le questionnaire plutôt, pas la COP, le questionnaire n'est pas obligatoire à ce niveau. Ce qui est obligatoire, c'est le reporting. Donc, en ce qui concerne le reporting, l'entreprise a le choix entre deux choses. Donc, soit remplir le questionnaire, qui est un peu avancé pour quelques entreprises, je dirais, soit préparer leur propre rapport de développement durable qui peut être articulé sur les actions que les entreprises vont elles-mêmes choisir. Et notre réseau fournit un template pour cela. Donc, quelques actions que vous avez faites en tant qu'entreprise sur les quatre domaines des 10 principes ou sur les ODD. Et donc, ça peut être un moyen ou un rapport pas du tout engageant. Et c'est aussi facile et accessible aux entreprises qui démarrent dans leur démarche de durabilité ou de RSE. Donc, l'un n'empêche l'autre, Siliès. Juste une dernière question. Je crois que j'ai pas bien compris donc, quelle est la différence entre le reporting et le questionnaire. Le questionnaire, ce n'est pas le nouveau format de reporting du Global Compact. Je vous explique. Les entreprises, à l'heure actuelle, sont tenues à publier leur reporting, leur COP, c'est la Communication on Progress. Et cette COP peut être un questionnaire, donc ce que je suis en train de montrer à l'heure actuelle, donc basé sur les sources du GRI, du CSRD et des réglementations et normes internationales. Donc, il y a le questionnaire ou donc le rapport. Donc, si l'entreprise décide de faire le rapport de développement durable, ça ne sera pas le questionnaire. Donc, en tant qu'entreprise Global Compact, vous aurez accès aux initiatives et aux ressources du Global Compact. Et au lieu de remplir le questionnaire, donc votre COP, au lieu de la remplir en tant que questionnaire, vous choisissez de uploader ou de télécharger, de soumettre en fait un rapport de développement durable que l'entreprise va définir selon son propre modèle, selon ses activités. Vous avez le choix. Donc là, ce que vous êtes en train de présenter, c'est plutôt le questionnaire et non pas le Canva du rapport de développement durable. Exactement. Parce que nous encourageons nos entreprises à remplir ce questionnaire, étant donné que c'est un moyen d'apprentissage pour eux, pour se conformer justement aux réglementations et aux normes internationales. D'accord. Et pour les entreprises qui désirent faire le reporting selon le Canva du rapport, donc il y a au niveau du site le Canva du rapport de développement durable qui est disponible? Il n'est pas
sur le site public, mais nous le partageons avec nos entreprises. Donc, c'est un template ou un modèle qui a été élaboré par notre propre réseau. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Donc, je passe donc la concordance entre les questions et les ODD. Nous avons quand même 5 minutes. Les types de questions donc de la COP, nous avons des questions de choix multiples, nous avons des questions quantitatives, des matrices à choix multiples ou des questions avec des éléments de réponse narrative. Ce qui est important là, c'est que la plupart des questions sont des matrices de progression ou de sélection multiple, et ceci permettra à l'entreprise de voir l'engagement qu'elle pourrait avoir à travers les années. Donc, dans la matrice de progression, si nous avons un engagement pas très ambitieux ou à un niveau basique ou débutant, donc nous pourrons voir à travers les années, à travers cette matrice, ce que nous pouvons faire dans quelques années lorsque nous aurons une démarche plus avancée. Donc, c'est aussi très important pour les entreprises. En ce qui concerne les thèmes abordés dans le questionnaire, donc j'ai mentionné qu'ils sont sur 4 domaines avec la gouvernance aussi. Quelques exemples des thèmes abordés, donc en ce qui concerne le droit humain, la liberté d'expression, l'accès à la culture, la sécurité numérique. En ce qui concerne le volet du travail, donc le travail des enfants, le travail forcé, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. L'anticorruption, ça va de soi. L'environnement, donc l'eau, l'océan, forêt, biodiversité, dépendamment aussi du secteur de l'entreprise et dans son domaine d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que aussi nous avons à la fin de cet exercice un outil de visualisation des données de la COP. Donc, que ce soit pour comparer vos propres résultats d'une année à l'autre et voir la progression qu'on est en train de faire, mais nous avons aussi le moyen de nous comparer en tant qu'entreprise avec d'autres entreprises, que ce soit du même secteur, du même pays ou à l'échelle internationale. Ceci aussi vous permettra d'avoir une idée sur ce que font nos concurrents peut-être ou des entreprises du même secteur. Ça pourra aussi vous permettre d'avoir une idée sur les fournisseurs qui sont aussi Global Compact. Donc, à ce niveau, nous avons terminé avec la partie de la COP, Communication on Progress. Si nous n'avons pas de questions, je peux passer à l'adhésion. Donc, comment rejoindre le Global Compact? Des questions? C'est bon? Juste une dernière question, s'il vous plaît, Yassine. Est-ce que c'est possible de partager avec les entreprises le contenu du questionnaire pour voir les différentes questions par domaine et par chapitre? Très bien. Donc, nous avons non seulement le guide complet, les questions complètes donc, de la COP, mais nous avons également tout un guide qui vous donnera accès à chacune des questions. Donc, ça sera l'explication de cette question et ça sera aussi le lien avec la source de cette question ou de cet indicateur vers quoi donc, ça va nous mener. Donc, nous allons partager cela avec vous. Une autre question? Yassine? Voilà. Oui, Yassine. Donc, Iman Ben Souaïr du CITET, si j'ai bien compris, à partir de 2023, le questionnaire est obligatoire pour tous les membres et le rapport au sens document narratif est devenu optionnel. Mais le rapport, il est élaboré à partir d'une synthèse qui se base sur les réponses au questionnaire, c'est ça? Plutôt, le rapport était toujours obligatoire pour les entreprises, hein, pas pour les non-business. C'était toujours D'accord. obligatoire. Et maintenant, donc depuis 2023, nous avons le questionnaire, mais nous avons également le rapport de développement durable. Donc, nous conseillons nos entreprises à répondre au questionnaire, mais s'ils n'ont pas les moyens ou des personnes qui seront dédiées à le faire, donc ils sont dans l'obligation de quand même formuler un élément de réponse sur le reporting et donc à travers un rapport de développement durable ou un rapport extra-financier. D'accord, c'est clair. Merci. Merci. Donc, comment rejoindre le Global Compact? Je vais essayer de faire vite. C'est une procédure d'adhésion en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est consulter les conditions de participation.
Donc, les conditions de participation ne sont pas du tout lourdes. Donc, nous avons quelques secteurs qui sont exclus, donc qui sont exclus du Global Compact et qui ne seront pas pris en considération, tel que le secteur du tabagisme ou la fabrication des armes, et ça va de soi avec en général, pas seulement en ce qui concerne la durabilité. La deuxième étape, ce serait de préparer la lettre d'engagement qui sera aussi signée par le plus haut dirigeant. Et la troisième étape, c'est remplir le formulaire de demande en ligne. Donc, vous avez le lien en bas du slide et je vais procéder à vous montrer en fait les différentes étapes du remplissage de ce formulaire de demande en ligne. Donc, la première étape, vous allez voir cette page. Donc, cette page, c'est en suivant le lien qui était indiqué dans le slide précédent. Donc, يا سيدي oui. دونك هنا مش الكل باللي يجيب معناتها ثم دي زونتربريز Hmm. الاكتيفيتي بتاعها بطبيعتها اون تي ار اس او معناتها Oui, لا سيكتور تباجيزم ولا سيكتور د الكول هي oui. لاكتيفيتي ناتوريلمون اللي اون تي ار اس او بيان سور دونك ديكو هذاك مش الليجيبل سي صح Il y a certains secteurs qui ne seront pas pris en compte. Mais il y a aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est qu'il y a une période de due diligence. Donc, cette période de due diligence qui va entre 1 semaine et 3 semaines, elle permettra de faire le scan sur l'entreprise des sanctions qui ont été élevées à l'ordre national ou international. Est-ce qu'il y a eu des cas de corruption, voilà, ou du greenwashing ou social washing qui ont fait toute une polémique ou qui ont créé donc une mauvaise image pour l'entreprise. Donc, il y a une période de due diligence quand même. Non, je parle de la nature d'activité معناتها Aussi, oui. سامحني ماكي سعيدين معك دونك اكسبير كي اس او اكسترا معناتها هنا بار لا ناتور داكتيفيتي خاطر ثم اكتيفيتي امون افي بيان سور كي تحكي على الكول وتحكي على التباجيزم بطبيعتها هي سون اكتيفيتي اون تي ار اس او علاش؟ خاطر الكوز دي كاتاستروف تحب ولا تذكر للانسان وللاتر هيومان وكل شيء يديكو هذوما اسكو سون سون با اليجيبل بار لا ناتور داكتيفيتي ولا سي جي بيان كومبري Oui. ولا لا بار لا ناتور Oui, mais داكتيفيتي j'ai mentionné deux exemples donc de tabagisme et donc la fabrication de tabac et la fabrication des armes. Ou par exemple, d'autres cas de travail forcé ou travail des enfants. Donc, si nous avons des entreprises que le Global Compact, à travers ce scan, trouve des cas similaires, donc ces entreprises ne seront pas prises en compte. Donc, des secteurs, mais aussi des cas Bien sûr, de violence, voilà, par exemple. ouais, j'ai compris. D'infraction par rapport aux droits internationaux. Exactement, c'est ça. D'accord. في بالي je croyais que le Global Compact est ouvert à toute entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité. Oui, mais non. Donc, la taille de l'entreprise, oui, nous n'avons pas de limite ou de restriction. Même le secteur d'activité. J'ai mentionné ces deux-là uniquement. Donc, la fabrication du tabac ou la fabrication des armes. Et l'alcool, non? Non. Ah bon? Pourtant, il est plus dangereux que le tabac. C'est un peu bizarre quand même. Et les ONG, est-ce qu'ils peuvent adhérer au Global Compact? En ce qui concerne les ONG, donc nous avons l'adhésion en tant que business, donc entreprise, mais aussi l'adhésion en tant que non-business. Donc non-business, c'est pour les entités telles que l'organisation non gouvernementale, telles que des entités académiques. Nous avons des universités. Voilà, nous avons des universités avec nous, des associations aussi, donc c'est aussi possible. Et nous, à l'heure actuelle, en tant que réseau local, donc notre réseau tunisien, nous n'exigeons pas de contribution financière pour les non-business. Mais ils ont aussi leur propre reporting à faire qui se fait une fois toutes les 2 ans. Et ça ne s'appelle pas la COP, ça s'appelle la COE, donc c'est la Communication on Engagement. D'accord. Merci. Et les organisations gouvernementaux, moi, je suis éligible. Si, ils sont éligibles. معناتها وزاره مثلا مينيستير مثلا ولا معاش ولا gouvernement Oui, c'est marqué. ال 26000 مش ابليكابل ليهم شويه معناتها نوعا ما
Non. Ils ont la possibilité d'adhérer au pacte mondial si maqué. Ah, ok. D'accord. Mais ils n'ont pas. Ce sont des organisations publiques à but non lucratif et donc leur adhésion, c'est pas à partir d'une communication sur les progrès, mais par contre une communication sur les engagements Exactement. selon la nature d'activité et le secteur. Par exemple, le CITET s'est engagé, et il est membre du réseau Pacte mondial. Et chaque 2 ans, nous faisons notre communication sur les engagements à partir de notre domaine d'expertise qui est l'environnement, la protection de l'environnement. Donc, nous soutenons le pacte mondial à travers la dimension environnementale. Donc, ça, c'est pour la participation des organisations publiques. Ou des participants non business en général, monsieur Elias. Tout à fait. Tout à fait. À but non lucratif. Exactement. Merci pour la clarification. Donc, d'autres questions? C'est bon? Donc, juste pour terminer avec cette partie de l'adhésion, donc la première étape serait de créer votre profil d'entreprise. Donc là, vous allez saisir les informations relatives à votre organisation, donc notamment, je fais un petit zoom, donc notamment le nom de l'entreprise, le chiffre d'affaires, un site web si vous en avez, sinon un réseau social professionnel tel que le LinkedIn, le nombre d'employés, le pays. Si vous êtes une entreprise filiale du Global Compact. Donc, si l'entreprise mère est déjà membre du Global Compact, et là, vous allez sélectionner l'entreprise mère et ainsi de suite. Ça serait la première étape. La deuxième étape serait de définir des points de contact. Et ça, c'est très important parce que chacun de ces points de contact auront ou seront dans cette boucle de communication. Donc, le point de contact principal, c'est généralement le responsable RSE ou le responsable du QHSE, marketing dans des cas dans l'un des cas, nous avons aussi des directeurs de marketing ou de communication, de relations extérieures. Ça sera donc le point de contact principal. Il va assurer la communication avec le pacte mondial et c'est lui-même qui va recevoir toutes les actualités du Global Compact, du bulletin, donc en ce qui concerne les newsletters et les rapports, les rappels de rapports, donc en ce qui concerne la communication sur les progrès. Nous avons ensuite le dirigeant le plus haut placé ou le plus haut dirigeant de l'entreprise. Donc, il faut aussi le mentionner et il va recevoir uniquement les documents officiels et les invitations à des événements internationaux ou à faire partie ou à participer à des webinaires d'une envergure un peu plus importante, disons. Et aussi le contact financier qui va lui-même donc recevoir la facture annuelle de la contribution. Donc, juste un petit zoom aussi sur cette partie. Donc, voilà les noms, donc, en ce qui concerne le contact point, highest level executive, donc le PDG ou le directeur général de l'entreprise, le plus haut dirigeant de l'entreprise et le point de contact financier. Ensuite, nous allons passer à la troisième étape, donc l'étape finale presque. Et donc, c'est la signature numérique de la lettre d'engagement. Donc, elle sera complétée sur la plateforme elle-même. Donc, un exemple où le modèle de la lettre d'engagement est comme suit. Donc, elle sera destinée au secrétaire général des Nations Unies. Dear Secretary General, I am pleased to confirm. Donc, ça va montrer l'engagement de l'entreprise et son intention à cet engagement en ce qui concerne les 10 principes, en ce qui concerne la contribution aux objectifs de développement durable, et dire donc à la fin que ce statement sera signé par le PDG et que nous engageons aussi à remplir le questionnaire et la communication sur les progrès et elle sera signée par le PDG ou à une personne qui va par le PDG donc lui-même. Voilà, donc ça c'est la dernière étape avant de finaliser donc et de vérifier la demande d'adhésion. Donc la dernière étape, donc review, ça va nous donner toutes les informations que nous avons formulées et voilà, donc simple.
simple comme bonjour. دونك لاديزيون لتر داديزيون كنلقاوها على البلاتفورم كيفاش؟ لتر داديزيون هذيك موجوده على البلاتفورم ديريكت Sur la plateforme. جوست اون كوش اللي هي احنا كون لا سينيي وكاو سي سا Voilà, elle sera remplie systématiquement par les informations de votre entreprise. داكور مي بعد لا سيناتور نكوش الاخر روبريك كوم كوا جي لي سيني Voilà, oui, ça se fait systématiquement. اوكي Nous pouvons aussi vous envoyer la lettre, le modèle de la lettre, afin de voir de quoi s'agit-il avant même de faire votre demande, pour avoir une idée sur ce qui est écrit. Madame Sarah a posé la question donc, en ce qui concerne l'accès au financement, plus de détails. Donc, bon, pour cette session, j'ai essayé de synthétiser, quand même, j'ai dépassé le temps de 10 minutes, et je m'excuse, mais pour plus de détails concernant le financement pour les entreprises, l'accès au financement, ou pour les initiatives que nous sommes en train d'offrir à nos entreprises, que ce soit à l'échelle internationale ou locale, nous sommes disponibles à répondre à ces questions et à avoir des calls ou des réunions, même en présentiel, bilatéraux ou bilatérales. Et ceci vous permettra d'avoir une idée plus en profondeur et plus approfondie de ce que nous offrons. Mais je peux vous répondre brièvement que l'accès au financement, il est donc en ce qui concerne le national et aussi l'international. Et en tant que réseau, notre assistance se fait plutôt d'un point de vue ou d'une perspective d'assistance concernant les pratiques de durabilité. Donc, nous aidons les entreprises à mettre en œuvre des pratiques de durabilité, ce qui leur permettra d'avoir des accès au financement et aussi de vous rapprocher à ces institutions qui pourront vous aider à avoir ces financements. Voilà. Donc, Yacine, excusez-moi, concernant la lettre d'engagement numérique, est-ce qu'il y a un format précis lors de l'envoi de la lettre? La lettre, elle sera générée automatiquement lors du remplissage du formulaire en ligne. En ligne, d'accord. Voilà. D'autres questions? Direct, la formation. Présentation très claire. Yacine, Juste, je réponds à la question. C'est-à-dire la question. Oui. Donc, l'adhésion permet quel bénéfice direct? La formation, par exemple, en fait partie, par exemple, s'il vous plaît. Oui, justement. Donc, les formations, les sessions de formation, les sessions d'information ou de sensibilisation, les webinaires et les rencontres entre les entreprises, les adhérents du Global Compact en général, pas que les entreprises, aussi les non-business. Tout ceci se fait dans le cadre de votre adhésion et les adhérents au Global Compact profiteront de toutes ces initiatives et sans paiement ou sans cotisation supplémentaire. Tous les membres, oui, sans exception, oui. Que ce soit en inter-entreprise ou en intra-entreprise, donc c'est ce que nous essayons de faire. Donc, nous avons la contribution annuelle, mais hors la contribution, donc toutes nos activités sont à titre gracieux. Oui, c'est en ce qui concerne aussi les employés. Donc, Khadija avec moi, elle est en train de dire que les initiatives du Global Compact et la participation de vos entreprises, elle est aussi valable et offerte à tous vos employés. Monsieur Yacine, s'il vous plaît, une question. Alors, je considère important de partager avec les participants quelques informations concernant les délais exigés par le réseau concernant le reporting. Ça veut dire le statut actif, le statut non communicant. Alors, pouvez-vous donner quelques informations par rapport à ces délais que je considère très importants? Oui, ok. Bon, j'ai pas consacré une partie sur les délais, étant donné que ces délais, en fait, peuvent changer d'une année à l'autre. Mais par exemple, en ce qui concerne l'année 2025, pour les délais de la communication sur les progrès, donc la période de soumission de la COP était du 1er avril jusqu'au 30 juillet et jusqu'à la fin du mois de juillet, 31 juillet.
31 juillet. Et à partir du moment que, Hmm? à partir du moment que nous sommes arrivés au 1er août, donc nous avons dépassé cette période de soumission et que nous n'avons pas soumis notre reporting, l'entreprise sera considérée comme non-active. Donc ça, elle sera marquée sur le site public du Global Compact qu'elle n'est pas communicante, donc non communicante, et elle n'aura ce statut donc de active ou de communicante que après avoir donc soumis sa propre COP. Et donc, cette période de soumission entre le 1er août et la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, elle est obligatoire. Et dès que vous soumettez votre COP, vous aurez le statut active. Mais par contre, si durant toute la période, donc allant du 1er avril jusqu'au 31 décembre, et vous n'avez pas fourni le reporting, le 1er janvier de l'année prochaine, donc par exemple de l'année 2026, vous serez éjecté systématiquement du réseau. Voilà. Sans tenir Donc, compte de la période de grâce accordée par le Pacte mondial. Qui fait? Sans compter la période de grâce Ah, la période de autorisée par... grâce. Oui, La, oui. la période de grâce, ça concerne uniquement les non-business. À partir du moment que le reporting est devenu sous format de questionnaire, la période de grâce, c'est la période du 1er août au 31 décembre, par défaut pour toutes les entreprises. D'accord, c'est clair. Merci. Vas-y. Yassine, Brabi, juste une remarque par rapport aux procédures, au col. Bon, étant donné comme l'IRSET, vous êtes partenaire avec nous dans le projet. Donc, pour le cas spécifique des entreprises appartenant, adhérentes au projet qui veulent adhérer au pacte mondial. Certainement, on pourra optimiser les délais pour donner les accords de validation de l'adhésion au pacte mondial. Même au niveau de la sélection, des critères de sélection des entreprises, on pourra collaborer éventuellement pour bien cibler les entreprises qui seraient les plus favoris pour adhérer au pacte. Là, il faut demander à l'IRSET. Hein? Mais en ce qui concerne les critères, donc l'IRSET n'a aucune influence sur les critères de sélection et les critères Ouais. de sélection tels que j'ai mentionnés ne sont pas du tout lourds pour les entreprises. Et en ce qui concerne les délais, que ce soit l'IRSET qui hébergeait le réseau autrefois, mais plus maintenant, là nous avons notre propre statut indépendant, donc Ça se fait IRSET pas au Global niveau du Compact. LIRSET, dans le Et cas. Ouais. En ce qui concerne les délais, c'est aussi quelque chose, même nous, en tant que réseau local, nous n'avons pas de mot à dire. Donc, c'est le Global Compact, le siège donc, basé à New York, qui met ces délais donc, pour les entreprises. Mais nous, en tant que réseau, ce que nous pouvons faire et ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous organisons des sessions d'information pour les entreprises et nous organisons aussi des réunions. Oui, approximativement, Yassine, par rapport au délai, مثلا كما قال الياس au début في démarrage, la question par rapport au délai de validation, d'approbation. خاطر نحن les entreprises qui vont être sélectionnées vont déposer éventuellement d'ici un mois, comme minimum, la demande suite à la sélection. C'est aux Approximativement, entreprises de voir. Nous n'avons pas de restrictions. Les entreprises peuvent soumettre leur adhésion et remplir le formulaire à n'importe quel moment de l'année. Mais j'ai je juste parlais des délais de validation, Yassine. le délai de validation peut durer d'une semaine à 3 semaines, dépendamment des cas. Ah, d'accord. Ok. Je croyais qu'il s'agit de 2 mois pour la Non, validation. non, non. Donc, il y a Ah, d'accord. les Ok. délais concernant le reporting, mais les délais concernant l'adhésion, c'est autre chose. Hein, c'est pas la même Ah, chose. d'accord. Ok. Hmm. Merci. Ok. Yassine, Ok. c'est Yassine, donc je pense pour garantir une très bonne sélection des 20 entreprises qui vont adhérer au pacte mondial, Hmm. je pense que cette sélection se fera en étroite collaboration entre CITET, GIZ et bien sûr l'IRSET. Mhm. Oui, et tel qu'évoqué un peu plus tôt, Zuhur, donc les entreprises
dans le cadre de ce projet PAT-IM, les entreprises qui se situent dans le palier de 50 millions de dollars à moins de 50 millions de dollars en tant que chiffre d'affaires annuel, ces entreprises, pour la première année, donc, auront leur adhésion offerte donc, du réseau dans le cadre de ce projet avec la GIZ, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, les entreprises qui se situent dans ce palier, donc 0,50 millions de dollars, la contribution de 1000 dinars, donc nous aurons 20 entreprises qui auront leur contribution, donc premier venu, premier servi. Les 20 premières entreprises qui feront leur adhésion, qui se situent dans ce palier, donc ils auront leur première contribution financière payée dans le cadre de ce projet. C'est clair? Yassine, Mhm. étant donné le pacte mondial, c'est une initiative des Nations Unies. Mhm. Et comme on parle du réseau tunisien, si on On sort parle du réseau tunisien, au pacte mondial, si on est actif et on a un taux de participation et les rapports sont mis dans les délais, quels sont les atouts de notre pays, la Tunisie, envers l'ONU, s'il y avait? nos atouts. Oui. Au niveau du pays, est-ce que ce sont des atouts, des avantages? Bon, je ne pourrais pas parler du pays, mais je pourrais parler donc du réseau. Le fait qu'on a un réseau du Global Compact en Tunisie, cela vous permettra et permettra aux entreprises d'avoir des ressources et accès à des initiatives à l'échelle locale. Mais en ce qui concerne le pays, donc c'est aussi la même chose en ce qui concerne le lien avec les décideurs du pays, de la Tunisie. Donc le rapprochement avec les ministères, le rapprochement avec les institutions publiques du pays et dans le cadre aussi des événements qui sont en train d'être faits à l'échelle locale et régionale aussi, si on parle de l'Afrique. OK. ياسين ايوه ما كلمة مرة أخرى une autre fois. Bon, هو bien sûr l'adhésion elle est libre كل entreprise معناتها elle est libre d'adhérer le pacte mondial. Mais est-ce qu'on peut retirer ce droit d'adhésion là? Dès que l'entreprise a commis des aberrations ou des violences. Oui. genre فقنا بها تخدم في الصغار مثلا فقنا بها ما نعرفش دون دي بوت حاجه معناتها تعمل فريمون دي كاتاستروف كي توش فريمون لا سي ار اس او اسكو بورا لا بلاك ليستي والا ريتيري سون دروا داديزيون. Oui, oui, elle sera éjectée immédiatement. Donc, ça s'est passé aussi par le passé. Donc, ça s'est passé avant. Donc, nous avions même une compagnie, une entreprise d'automobile, en fait, allemande. Je ne vais pas citer le nom. Elle était membre du Global Compact. Elle a fait il y avait un scandale, je ne vais pas je vais pas mentionner d'exemple. Il y avait donc tout un scandale et elle était éjectée du Global Compact et elle était dans l'obligation de payer tellement et de mettre beaucoup d'argent dans voilà, dans la restauration de son image et de réintégrer le Global Compact après plusieurs mois de rétablissement de son image, en fait. L'impact est كبير dans ce cas, bien sûr. Bien sûr. L'impact est كبير. Très bien. Okay. Est-ce que nous avons d'autres questions? Nous vous avons retenu presque une demi-heure après le webinaire, hein. De toute manière, vous avez nos emails donc, qui sont sur ce slide, donc le community manager at globalcompacttunisia.org. Vous avez aussi le numéro de téléphone donc, de notre bureau. Nous restons à votre disposition. Nous allons également envoyer cette présentation donc, à travers la facilitation donc, de Zohour et du CITET. Et nous restons à votre disposition pour plus de questions, pour des réunions, que ce soit en présentiel ou en ligne, bilatérales. Donc, nous restons à votre disposition, hein.
Merci Alors, beaucoup. merci, Ok, merci merci bien. Yassine. Donc, merci donc, pour la présentation. Ça a été donc très clair et pertinent. Merci à tous les participants à la présence متاعهم aujourd'hui. Et j'espère que cette séance vous a permis de mieux comprendre le processus d'adhésion au réseau Pacte mondial. Et on reste toujours à votre disposition pour toute clarification. Et je vous souhaite, bien sûr, une excellente continuation de démarche, de démarche RSE pour les entreprises, bien évidemment, et les experts. Merci, Merci merci. Ok, beaucoup. merci bien, merci à Merci tous. Merci beaucoup. Yassine, merci à toute l'équipe. Merci à vous. Bonne fin de journée. Bye bye. Au Bye revoir. bye. À la prochaine. Ouais, ouais, ouais.